أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم
بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون وطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون وأصبحت كالصريم وتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وقضى على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون إن لكم فيه
لما تخرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساك ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكتوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مسموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم. Sahabat-sahabat sekalian, jadi saya membacakan dua surah ya, di mana surah ini adalah surah Al-Muluk ya, bersama dengan surah Haqqah
Para sahabat sekalian, di dalam pembacaan ayat ini saya mencoba untuk menyatukan bacaan Al-Muluk ini, di mana surah Al-Muluk ini membahas tentang huru-hara hari kiamat. Kemudian saya lanjutkan membaca potongan dari surah Al-Haqq. Para sahabat sekalian, dimanapun sahabat berada, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita senantiasa di dalam limpahan rahmat dan juga berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya mencoba untuk membacakan surah Al-Muluk dari ayat pertama sampai ayat ke-12. Kemudian ayat pertama sampai ke ayat 26. Lalu kemudian sambung surah Al-Haqq dari ayat 43 sampai dengan ayat 56. Sengaja saya membaca surah ini dengan menyambungkan dari surah Al-Muluk untuk supaya mendapatkan kritikan dari sahabat-sahabat sekalian tentang bacaan yang masih keliru dan juga bacaan yang tidak sesuai dengan, maksud saya kelirunya ini tidak sesuai dengan makhraj, tidak sesuai dengan mat, dan tidak sesuai dengan hukum-hukum bacaan nun mati atau tanwin bila bertemu dengan huruf-huruf izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Jadi para sahabat sekalian, saya minta untuk komentar di kolom komentar untuk memberikan masukan tentang bacaan-bacaan saya yang masih butuh perbaikan. Karena kalamullah itu, sekalipun dia itu adalah hafizul Quran, akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi kehilapan dan kesilapan di dalam membaca dan melafalkan ketika kalamullah ini tidak dikaji, tidak dipahami, tidak diselami dengan sepenuh hati. Karena itu siapapun pernah mengalami kekeliruan di dalam membaca ayat suci Al-Quran. Untuk itulah saya menghimbau kepada kita semua agar senantiasa untuk selalu mengkaji, belajar dari segi qiraat terhadap kalamullah, karena ini adalah satu-satunya mukjizat yang berasal daripada seluruh nabi yang masih tersisa sampai akhir zaman ini adalah Al-Quranul Karim. Abraham dengan mukjizatnya, Nabi Musa dengan mukjizatnya, Isa alaihissalam dengan mukjizatnya itu lenyap, ya boleh saya katakan lenyap, ditelan masa dan hanya menorehkan sejarah. Nabi Isa alaihissalam mampu menghidupkan orang mati misalnya. Nabi Musa dengan tongkatnya mampu membelah laut dan seterusnya. Namun itu tinggal kisah, tinggal sejarah. Berbeda dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW berupa Al-Quranul Karim, itu masih ada sampai hari ini, masih bisa kita nikmati meskipun kita tidak pernah
bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah para sahabat kalian, yuk mari saya menghimbau kepada kita semua untuk senantiasa mentadabburi Al-Qur'an dengan cara kita belajar untuk membaca dengan tartil yang benar, dengan tajwid yang benar, termasuk diri saya yang masih banyak kekurangan-kekurangan. Baik, para sahabat sekalian, di perjumpaan kita di live streaming untuk awal mula kali ini, saya sedikit ingin mengulas tentang kristologi, yang mana materi ini sangat-sangat dibutuhkan untuk kita semua agar kita mampu membentengi diri kita, keluarga kita, masyarakat Islam pada umumnya dari rongrongan pergerakan misionaris yang senantiasa menginginkan pengajaran terhadap penginjilan, konsep iman, dan juga konsep ketuhanan itu bisa mempengaruhi generasi muda berikutnya. Saya ingin mengulas tentang teologi. Jadi para sahabat, pengenalan awal akan kita mulai dengan pengenalan terhadap kata teolog. Hal ini disebabkan oleh karena segala sesuatu hal yang bersangkutan dengan pembelajaran pemahaman akan dasar-dasar pentingnya keimanan Kristiani itu haruslah dimulai dari pemahaman seseorang tersebut tentang ketuhanan. Nah, menurut pemahaman iman Kristen, di mana iman mereka ini keseluruhan itu bermuara kepada kata teologi. Kata teolog atau teologia itu kita semua tahu berasal dari bahasa Yunani atau Grek gerika, yang juga adalah berasal dari dua suku kata, yaitu theos yang berarti Tuhan dan logos atau logia yang berarti pengetahuan. Jadi para sahabat sekalian, dasar kata theos yang berarti Tuhan ini sesungguhnya adalah manifestasi atau penggambaran bunyi dari pemahaman orang-orang Yunani Gerika yang hidup kurang lebih 2000 tahun silam. Orang-orang Yudaism atau orang-orang Yahudi yang dijajah oleh kerajaan Roma pada saat itu, di mana orang-orang Yahudi yang memperkenalkan pertama kali istilah atau nama Tuhan yang kita kenal di dalam bahasa Ibrani Elohim atau Adonai Elohim kepada orang-orang Yunani Eropa, warga negara kerajaan Roma. Jadi pada masa itu para sahabat sekalian, yang memperkenalkan pertama kali penyebutan Elohim, penyebutan Adonai kepada penjajah Romawi, yaitu orang-orang Yunani Eropa, ya, yang berkebangsaan negara kerajaan Roma pada kala itu, mereka lah yang memperkenalkan kata Tuhan atau kata Elohim kepada penganut pagan penjajah kekaisaran Romawi yang berkebangsaan orang Yunani Eropa. Jadi para sahabat, pengenalan akan Tuhan pencipta, Tuhan penguasa, Tuhan langit dan bumi beserta seluruh isinya,
itu diperkenalkan oleh orang-orang Yahudi kepada orang-orang Eropa Yunani saat itu. Nah, kondisi ini tentu adalah kondisi yang sulit untuk orang-orang Roma, untuk orang-orang Eropa, maksud saya orang-orang Yunani ya, untuk menerima dan memahami konsep daripada Adonai Elohim. Mereka sulit menerima itu. Kenapa? Karena sejak zaman purbakala, secara turun-temurun, asal-usul Kristen ini, yaitu orang-orang Yunani Eropa, itu mereka secara turun-temurun tidak pernah mengenal kata Tuhan, tidak pernah mengenal kata Adonai, tidak pernah mengenal kata Eloh, tidak pernah mengenal kata Allah, tidak pernah mengenal kata Elohim. Tidak pernah ada konsep Tuhan dan tidak pernah ada konsep penyembahan satu Tuhan di dalam kehidupan beragamanya orang-orang Yunani, orang-orang Roma saat itu. Ya, di mana kita tahu dari sanalah kemudian lahirnya kekristenan. Para sahabat sekalian, orang-orang Roma, orang-orang Yunani yang kelak mempusi masuk ke dalam pengajaran Nabi Isa alaihissalam, itulah kemudian yang melahirkan kekristenan. Mereka orang-orang Yunani Eropa ini beragama Hellenisme Stoa, dan ini sudah sering saya sampaikan di beberapa forum debat. Mereka ini adalah agama politeisme, agama dengan banyak sembahan, banyak dewa, banyak roh-roh. Itulah asal-usul daripada ajaran kekristenan. Kita lihat dari sudut pandang kata teologi itu sendiri. Agama yang turun-temurun mereka pegang dan mereka percayai, yang di dalam ibadahnya itu jelas menyembah dewa-dewa, menyembah dewi-dewi yang berasal dari cerita-cerita mitos, mitologi Yunani kuno. Tidak ada konsep penyembahan kepada satu Tuhan di dalam kehidupan orang-orang Yunani Eropa saat itu, yaitu penjajah kekaisaran Roma yang menduduki tanah Yudea dan juga tanah Galilea, yang berkuasa atas wilayah di mana Nabi Isa alaihissalam menjalankan mengemban amanah dari Allah untuk mengajarkan kepada Bani Israel kata la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Jadi para sahabat, kondisi itu kita melihat alangkah sulitnya orang-orang Yunani Eropa pada saat itu untuk menerima dan mengimani kepercayaan atau agama yang beriman serta beribadah hanya kepada Tuhan yang satu. Mereka susah untuk menerima ajaran monoteisme. Mereka susah menerima ajaran konsep Sema Israel Adonai Elohinu, Adonai Ahad. Orang-orang Hellenisme Stoa yang kelak menjadi Kristen ini susah untuk menerima itu. Monoteisme tidak pernah ada di dalam konsep kehidupan keimanan mereka, tidak pernah ada dalam konsep keagamaan mereka. Karena bagi mereka, ya, yang cikal bakal menjadi Kristen kelak ini adalah orang-orang Yunani Eropa saat itu yang menguasai alam ini serta mengaturnya, menguasai wilayah kekuasaannya, maksudnya serta mengatur dan mengobok-obok wilayah kekuasaannya. Para sahabat, kita mengetahui bahwa sembahan mereka itu adalah roh-roh, di dalam bahasa Yunani-nya disebut theon. Jadi roh-roh ini ada begitu banyak theon di dalam kehidupan penyembahan beragamanya orang-orang Yunani Eropa sebelum mereka membentuk diri menjadi Kristen. Jadi ketika orang-orang Yunani, ketika orang-orang Roma mendengarkan tentang Tuhan, ya khususnya Tuhannya, sembahannya orang-orang Yahudi yang maha kuasa, maha esa, maha pencipta, maka orang-orang Yunani Eropa tadi berpikir untuk mencoba mencocok-cocokkan, menyamakan, memirip-miripkan
sembahannya orang Yahudi tadi dengan teon-teonnya orang Yunani Eropa. Teon yang dipercaya oleh mereka sebagai teon yang paling tinggi kala itu, kekuasaannya, terus kemudian kehebatannya, itu mereka kenal dengan sebutan Zeus. Jadi sebutan serta kata panggil bagi Zeus dalam bahasa Yunani saat itu adalah Deus atau Deo. Yang paling agung adalah Theos. Jadi kita tahu semua, Theos adalah nama Theon yang tertinggi. Theos adalah nama Theon yang terkuat. Theos adalah nama Theon yang tersuci di dalam tatanan ibadah orang-orang Yunani Eropa saat itu, di mana mereka lah yang kelak menjadi Kristen, di mana kelak mereka lah yang mengajarkan ajaran Trinitas, di mana kelak mereka lah yang mengajarkan untuk menyembah kepada Yesus. Ini agar dipahami ya, baik saya maupun para sahabat dimanapun sahabat berada. Nah, pada akhirnya ini kita masih berbicara mengenai sejarah ya, sejarah asal mula lahirnya Kristen. Jadi Kristen itu lahirnya di Eropa, bukan di Timur Tengah. Cuma oleh karena pembawa Kristen itu pernah menjajah di Timur Tengah, jadi seakan-akan Kristen itu asalnya dari Timur Tengah. Padahal bukan sama sekali para sahabat. Kala itu muncul kesepakatan orang-orang Yunani Eropa ya, untuk menempatkan kata Theos sebagai padanan kata Tuhan yang dipercayai oleh orang-orang Yahudi yang kita kenal dengan sebutan Elohim atau Allah. Ya, Elohim atau Allah. Jadi huruf bahasa Yunani dibaca dari kiri ke kanan, sedangkan di dalam bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Arab itu dibaca dari kanan ke kiri. Nah, sejarah ini juga mencatat dengan sangat jelas para sahabat bahwa 2000 tahun lalu, di saat Kekaisaran Roma Eropa menguasai begitu banyak daerah dan bangsa-bangsa, ada suatu masa di mana rakyat serta bangsa-bangsa yang berada di bawah kekuasaannya, di bawah penjajahan kolonialisme Kekaisaran Romawi waktu saya, dikuatkan oleh iman agamanya, lalu kemudian di antara daripada bangsa-bangsa yang mereka jajah, itu ada yang memberontak, ada yang melawan, serta kemudian melepaskan diri mereka dari tekanan penjajah atau kolonialisme Kekaisaran Romawi. Dapat saya sampaikan ya melalui live streaming ini kepada para sahabat sekalian, bahwa di dalam catatan tulisan-tulisan para ahli filsafat dan pengetahuan Yunani yang terkemuka, itu sangat tergambar secara jelas bahwa di masa penjajahan Kekaisaran Romawi kuno banyak terjadi pemberontakan di daerah-daerah jajahan Roma yang ingin merdeka dan melepaskan diri dari kekuasaan Kekaisaran Romawi yang menganut paham Hellenisme Stoa. Jadi di beberapa tulisan-tulisan sejarah ya, di beberapa tulisan-tulisan ilmuwan serta penulis ternama, bahkan dari Yunani sekalipun, dari Eropa sekalipun, seperti misalnya Flavius Josephus yang sering kita jadikan sebagai bahan debat, dan juga beberapa pemuka filsafat keagamaan seperti Tertullianus, itu juga menceritakan kelam. Masa kelam yang saya maksud adalah masa di mana tanah Yudea, Yerusalem, tanah kelahiran Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, Nazaret, itu di bawah kuasa penjajah yang menganut kepercayaan Hellenisme Stoa, penyembah terhadap roh-roh. Maka tidak ayal kita melihat di dalam kitab Wahyu bab 5 ayat 16, sembahan orang-orang ini mereka gambarkan dengan roh-roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Jadi para sahabat sekalian, saya tambahkan sedikit ya. 2000 tahun yang lalu, di saat keadaan Kekaisaran Romawi berada pada kondisi yang paling sulit dan berat pada masa pemerintahannya,
di saat dimana keadaan pemerintah Kekaisaran Romawi sungguh sangat berat dalam menghadapi tekanan keadaan ekonominya, dalam menghadapi tekanan perbedaan pendapat di kalangan pemimpin-pemimpin parlemennya, dikala menghadapi tekanan keadaan perebutan kekuasaan di antara keluarga kekaisarannya, serta tekanan akan keadaan keagamaan Yunani Romawi pada dewa-dewa yang sudah tidak bisa diterima lagi oleh warga negara Romawi. Pesatnya perkembangan pertambahan jumlah penganut agama Yahudi monoteisme di kalangan warga mereka, serta masih ditambah lagi dengan berhasilnya beberapa negara jajahan yang melepaskan diri dari kekuasaan Kekaisaran Roma, termasuk rakyat tanah Yudea dan Galilea kala itu, sungguh sangat mengkoyak-koyak kejayaan kekuasaan pemerintahan Romawi. Jadi semua hal tentang kesulitan yang terjadi pada pemerintahan Romawi kala itu membuat pemimpin politik dan pemimpin keagamaan Romawi mengambil suatu pola kebijakan yang dirasakan sangat tepat untuk meredam keguncangan politik sekaligus keguncangan keagamaan mereka pada saat itu. Nah, sahabat-sahabat, agar tercapai niatan sekali mendayung 2-3 pulau terlewati di dalam mengatasi masalah yang sangat berat ini, maka para pemimpin pemerintahan dan pemimpin agama Romawi saat itu bersepakat untuk mengambil jalan. Apa itu? Menerima kebenaran agama monoteisme yang dimiliki oleh orang Yahudi dengan memasukkan paham iman agama orang Yunani, iman orang Romawi ke dalam tatanan pelaksanaan ibadahnya agama monoteisme Yahudi. Saya ulang, kondisi yang berat yang terjadi terhadap Kekaisaran Romawi Yunani kala itu menyebabkan pemimpin agama Romawi, pemimpin pemerintahan penjajahan Romawi atas tanah Yerusalem kala itu bersepakat mengambil jalan menerima kebenaran agama monoteisme orang Yahudi dengan memasukkan paham iman agama orang Yunani ke dalam tatanan pelaksanaan ibadahnya agama monoteisme Yahudi, agar dipahami dengan baik. Jadi kata theos yang masuk ke dalam pemahaman orang beragama saat itu sebagai padanan kata Elohim, sungguh itu adalah suatu bukti sejarah yang nyata, yang real akan keberhasilan para pemimpin politik dan pemimpin agama Romawi 2000 tahun yang lalu untuk membengkokkan, menyesatkan kebenaran ajaran ketuhanan yang esa, yang ahad, dan kemudian dibengkokkan ke dalam paham agama Tritinisme. Ya. Jadi para sahabat sekalian, para pemimpin politik dan para pemimpin agama Kekaisaran Romawi 2000 tahun yang lalu telah membuktikan bahwa mereka berhasil membengkokkan kebenaran ajaran agama Samawi menjadi agama dunia, menjadi agama ardi, menjadi agama karangan manusia. Lahirlah ajaran Kristen. Penyembahan terhadap dewa-dewa oleh orang-orang Romawi akhirnya bisa diterima oleh rakyat beragama monoteisme saat itu, karena mereka dalam posisi dijajah oleh tentara, oleh Kekaisaran Yunani Romawi. Sahabat-sahabat, jadi para pemimpin pemerintahan dan para pemimpin keagamaan Romawi kala itu sangat mengerti betul bahwa untuk menghambat perkembangan pemikiran kemerdekaan bangsa-bangsa jajahan tidaklah dapat dicapai dengan jalan physical pressure atau melalui tekanan fisikal. Ya, tekanan fisik, tekanan secara fisik persenjataan, dan juga tentara pihak Romawi dan tekanan tentara pihak Romawi kepada bangsa-bangsa jajahan ternyata jelas sama sekali membutuhkan biaya dan tenaga yang begitu besar jumlahnya. Sehingga mau tidak mau Kekaisaran Romawi harus siap masuk ke dalam pengajaran Yudaisme. Sehingga ajaran Romawi yang mereka bawa, ajaran Yunani yang mereka tak bawa, yaitu penyembahan terhadap roh-roh binatang atau roh-roh yang bertanduk 7 dan bermata 7, harus melebur masuk ke dalam pengajaran Yudaisme, sehingga muncul istilah akal-akalan Tritunggal atau Trinitas.
Para sahabat, apa yang saya tuangkan di dalam penyampaian saya ini itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri oleh penyesatan atau penyangkalan. Murni apa yang saya sampaikan itu adalah satu kebenaran yang tidak bisa ditawar-tawar. Para sahabat sekalian, kita mengetahui bersama, terkhusus kepada rekan-rekan sahabat-sahabat yang sering belajar sejarah ya, itu pada abad pertengahan abad ke-18, seorang penulis terkemuka dan juga ahli sejarah Roma dan juga berkewarganegaraan Inggris, yaitu Edward Gibbon, itu jelas menuliskan di dalam bukunya bahwa Kaisar Caligula yang naik tahta di usia 20 tahun kala itu adalah seorang kaisar yang gemar menghamburkan anggaran Romawi selama 4 tahun kekuasaannya, dari 37 Masehi hingga 41 Masehi. Jadi para sahabat, para pemimpin politik dan pemimpin agama Romawi merasakan bahwa senjata yang paling ampuh untuk tetap memiliki daerah jajahan mereka beserta menguasai rakyat dan hasil bumi, wilayah kekuasaan yang dikuasai mereka dengan cara tidak benar, bukanlah dengan pedang, bukan dengan tombak dan legion serdadu yang ahli di dalam strategi bertempur. Bukan sama sekali. Para pemimpin politik dan pemimpin agama Romawi sadar dan yakin bahwa senjata yang paling ampuh untuk mengalahkan, untuk menguasai, untuk menguras hasil bumi tanah jajahan mereka adalah dengan cara ideologi menalu. Apa itu? Pemahaman baru yang menempel dan membunuh pemahaman lama. Saya ulang, mereka menggunakan ideologi menalu, yaitu pemahaman baru yang menempel dan membunuh pemahaman lama. Maka muncul istilah perjanjian lama dibunuh oleh perjanjian baru. Para sahabat, paham ini adalah paham yang dapat menjauhkan rakyat dari pengenalan akan Tuhan mereka, khususnya kepada rakyat Yahudi atau Bani Israel, di mana ideologi agama palsu yang ditanamkan kepada masyarakat yang memeluk agama yang benar itu sangat jelas menjauhkan generasi muda di tanah jajahan dari ketaatan ibadah kepada Tuhan yang benar di dalam agama yang benar. Ideologi racun yang menjauhkan umat Tuhan dengan Tuhannya. Para sahabat sekalian, sepintas ketika kita melihat, kita menyimak apa yang saya sampaikan, itu juga terjadi di negara ini. Itu sedang kita alami sekarang. Itu sedang merongrong jiwa anak bumi, anak pribumi saat sekarang. Mereka mencoba untuk menanamkan konsep-konsep ideologi agama mereka dengan mengambil istilah-istilah yang sangat prinsip di dalam Al-Quranul Karim. Terdapatlah kata Allah yang seharusnya Theos, terdapatlah kata Alkitab yang seharusnya Biblos, terdapatlah kata Rasul yang harusnya adalah Apostolos, dan banyak istilah-istilah lain yang digunakan oleh penalu untuk mematikan ajaran-ajaran benar dan menghidupkan ajaran-ajaran baru, sama ketika mereka mematok cangkam mereka di tanah Yudea dan juga di tanah Galilea. Para sahabat, kita harus berhati-hati. Kalau Kekaisaran Romawi dan Yunani tidak berhasil merubah wajah daripada paham monoteisme, paham penyembahan terhadap la ilaha illallah secara kafah, secara keseluruhan terhadap tanah Yudea, terhadap keturunan dari Nabi Ishak, akan tetapi itu sangat
mempengaruhi akan wajah daripada Yudaism itu sendiri. Dan ini kita tidak menginginkan terjadi di negara ini. Ya. Jadi apa yang saya katakan kaitannya dengan sejarah lahirnya kekristenan yang mempusi masuk ke dalam pengajaran Yudaism itu juga sedang berlangsung di tengah-tengah kita di negara ini. Adanya pemahaman-pemahaman bahwa sembahan Islam Kristen itu sama. Adanya pemahaman bahwa kitabnya Kristen dan Islam itu sama. Adanya pemahaman bahwa rasulnya Kristen dan rasulnya Islam itu sama. Itu adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk membelokkan pemahaman ajaran tauhid, membelokkan ajaran monoteisme ke dalam ajaran Tritunggal, penyembahan terhadap dewa-dewa, yang kemudian dewa ini dibungkus dengan sebutan Allah, dibungkus dengan sebutan Yesus, dibungkus dengan sebutan Roh Kudus, yang pada aslinya itu adalah ajaran penjajah Romawi Yunani terhadap tanah Yudea atau tanah Yahudi kala itu. Saya kira para sahabat sekalian, sampai di sini dulu perjumpaan pertama kita di live streaming kali ini. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita petik, yang pada intinya, pada poinnya, asal usul Kristen itu bukan berasal dari tanah Yudea, tidak berasal dari Timur Tengah, tapi asal usul kekristenan itu adalah dari Kekaisaran Romawi Yunani yang mempusi masuk dalam pengajaran Yudaism. Maka lahirlah Kristen yang tadinya adalah ajaran Helenisme Stoa, penyembahan terhadap roh-roh. Saya kira demikian para sahabat sekalian. Sekali lagi saya mengingatkan, tolong dikoreksi bacaan surah saya tadi, bacaan Quran saya tadi yang mengambil sepotong dari surah Muluk dan juga sepotong dari surah Al-Haq. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi saya pribadi untuk membenahi qiraatul Quran, ya, kemampuan membaca Quran yang saya miliki. Akhir kalam, salam satu Tuhan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.